19 दफा नि बेसी भयो एक जाति दफा नार्सिङ चाकरी नमाने अब नि जवाब यदि सरकार मारे नाइ आइको जवाब चले नाइ आइको जवाब चले नाइ ए खेरेङबार हस्पिटल नि मागे 30 कोटी टाका राख्न भने यदि सरकार अब नि जवाब मारे नाइ ए खेरेङबार हस्पिटल नि मागे 30 कोटी टाका छ राज्य सरकार राख्न भने यदि अब नि जवाब मारे नाइ यदि सेवा पनि नाम नभएको राज्य सरकार 10 कोटी टाका राख्न भने अब नि जवाब मारे नाइ अब नि हिसाब मारो नाइ आइको जवाब चले नाइ आइको जवाब चले नाइ 19 दफा नि बेसी गयो सुदु देवबर्मन दफा नार्सिङ चाकरी नमाने अब नि जवाब मारो नाइ 19 दफा नि बेसी गयो एकता दफा चाकरी नमाने अब नि जवाब मारे नाइ ए 19 दफा नि बेसी गयो एकता दफा चाकरी नमाने एडिसी जवाब मारो नाइ ए 30 कोटी टाका खेरेङबार हस्पिटल नि मागे राख्न भने एडिसी सरकार अब नि हिसाब मारो नाइ ए खेरेङबार हस्पिटल काम नि मागे 30 कोटी टाका राज्य सरकार राख्न भने अब नि हिसाब मारो नाइ आइको जवाब चले नाइ आइको जवाब चले नाइ ए एडिसी भवन नाम मागे 10 कोटी टाका राज्य सरकार राख्न भने अब नि हिसाब मारे नाइ ए एडिसी भवन नाम मागे शिलाङ महाराजा बुबा क्रानी जग्गा नाम माने अब नि जवाब मारे नाइ ए एडिसी भवन राज्य सरकार नाम यावै शिलाङ नाम माने अब नि जवाब मारे नाइ ए एडिसी भवन नाम मागे 10 कोटी टाका राख्न भने अब नि हिसाब मारे नाइ भारतीय जनजाति मोर्चा जिंदाबाद भारतीय जनजाति मोर्चा जिंदाबाद भारतीय जनजाति मोर्चा जिंदाबाद जनजाति मोर्चा जिंदाबाद जनजाति मोर्चा जिंदाबाद आज के मारंडी शासनालय डेपुटेशन दले दले चलছেন আজকে মারান্ডি শাসনালয় ডেপুটেশন দলে দলে চলছেন আজকে মারান্ডি শাসনালয় ডেপুটেশন দলে দলে চলছেন এসিও শিক্ষা দপ্তর থেকে বেনিভাবে নিয়োগ মানে হিসাব মারি নাই গ্রাম হসপিটাল 30 কোটি রাখলাম হিসাব মারি নাই যেভাবে এডিসি সরকার কোনো হিসাব মারি নাই এডিসিও না কোনো জবাব মারি নাই এডিসিও শিক্ষা দপ্তর নিয়োগ সরকারি কেমন হিসাব মারি নাই এডিসিও শিক্ষা দপ্তর নিয়োগ কেমন হিসাব মারি নাই এডিসিও শিক্ষা দপ্তর নিয়ে বেনিভাবে নিয়োগ কেমন হিসাব মারি নাই বন্ধ মারি নাই ওই এডিসি ভবন তো ছিলেও এরিয়া জবাব মারি নাই अब नि हिसाब मारो नाइ Pokok lorong mau aja saat kalau di sekolah. Sampai tiniwa jotono sio sara Tripura Rajya BPO na chini 44টা সাব জোনাল না জোনাল সাব জোনাল লা চিনি যত চিনি বাটে জনতা পার্টি জনজাতি নিয়ে না চিনি জোনাল আতে সাব জোনাল 44টা সাব জোনাল বা জোনাল না তুমি যত ডেপুটেশন চাচ্ছি তুমি জমারি হ্যাঁ আর মি তিনিও চং মারান্দি সাব জোনাল চিনি যত চিনি মারান্দি সাব জোনালনি 9টা ভিলেজ বা 9টা বিসি বাইকে চিনি মারান্দি সাব জোনাল ইদানিং চিনি bal iya kono khao ta kono war kono tino chong bate jonta party aka jonta morcha ni no chini bo warandi moyalo chong deputation khala ha armi tino chong arni malaye staff ra bekano chong malaye chong arni sa kor mo tong no sakuk mari nai chini marandi moyalo nuita bisila e chini bo marandi moyal kha khao ke idani mono kha mo chini tari tong August 12 तारिख August 2022 no chini marandi moyal establish uyo tong armi Rona tini tu kaya sitek layo, tini marang tini al kamuni, ungem pada tini wacung
August 12 tarik August maso kamun insimawo tawo chung October uya tongha tinun jarabo kunu fan release uya ko bocin maran di muyal andaro sabjona maran di sabjona andaro kunu rang khwa pon uya ko ake abodi kono tinu chung report maya phaiha arimi 20 kamo chung joto bo bai kono salemo insimawo kunu samu uya ko ake brang abodi kono salaiha fan pon krei laiko ake joto phaine nimbo bandako brang beneficiary ake je kono scheme ro abodel ke brang khelai ha collection pora mainte nai beneficiary na sile khelemon khele pai ha abon banda de je rang pai ke abo samu ongnai ya sa ka bodi kana tinun jarbo chung maran di sabjunala abodi ke chobri kornai mani joto social media দেখেন তিনি chung focus ke to সবাইকে নমস্কার যতনা খুলুমখা ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতি মোর্চার ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির উদ্যোগে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাপী 44টা সাব জোনালের মধ্যে যে আজকে সাব জোনালের মধ্যে যে ডেপুটেশন আমরা আজকে মারান্ডি সাব জোনালের মধ্যে ডেপুটেশনে আমরা মিলিত হয়েছি তো অ্যাকচুয়ালি ত্রিপুরা রাজ্যের এডিসি সরকার গঠন হওয়ার পর এখানে আগস্ট মাসে মনে হয় আগস্ট মাসে এই সাব জোনাল অফিসটা উদ্বোধন হয়েছিল তো আমি সাব জোনাল আধিকারিক সঙ্গে যখন কথা বললাম তখন সাব জোনাল আধিকারিক নিজে বলছেন যে এখানে কোনো ফান্ড আজ পর্যন্ত ট্রান্সফার হয়নি তার জন্য এখানে উন্নয়নমূলক কাজ বা কোনো বেনিফিশিয়ারি তারা সুবিধা এখনও দিতে পারেনি তো আমি এখান থেকে আমি আপনাদের মাধ্যমে একটা কথা বলতে চাই অ্যাকচুয়ালি সাব জোনালটা এখানে উদ্বোধন করা হয়েছে বা সাব জোনাল অফিস করা হয়েছে তার জন্য ভালো কিন্তু আমরা কি দেখলাম যে একটা টাকাও আজ পর্যন্ত এখানে ট্রান্সফার করা হয়নি তো তাদের যে উদ্বৃত্ত বারবার বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় কথাবার্তা বলে জনজাতিদের উন্নয়নের কথা জনজাতি এলাকার উন্নয়নের কথা কিন্তু আজকে বাস্তবে আমরা কি দেখতে পেলাম বাস্তবে কিন্তু জিরো বাস্তবে কথার সঙ্গে কাজের কোনো মিল নেই সেটাই আজকে প্রমাণিত অথচ অফিস হয়েছে এখানে তার কাজ করার অফিস পরিচালনা করা বা এলাকার উন্নয়ন করার জন্য একটা টাকাও দেয় নাই অথচ ত্রিপুরা রাজ্য সরকার এডিসি সরকারকে এই পর্যন্ত ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনাদেরকে যদি আপনারা চান আমরা দিয়ে দিতে পারি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে এই পর্যন্ত 1500 কোটি টাকার উপরে অলরেডি ফান্ড ট্রান্সফার করা হয়েছে কিন্তু আমরা আজকে এখানে এসে জানলাম যে এই অফিসের জন্য এখন পর্যন্ত একটা টাকা এই এলাকার উন্নয়ন করার জন্য এই এলাকার বেনিফিশিয়ারিদের কোনো কিছু সাহায্য করার জন্য এই টাকা একটা টাকা এখন পর্যন্ত ট্রান্সফার করা হয়নি তো দুর্ভাগ্যজনক এটা অত্যন্ত তারা বলে সবসময় জনজাতি এলাকার পানীয় জলের কথা বলে উন্নয়নের কথা বলে রাস্তাঘাটের কথা বলে কিন্তু আজকে একটা অফিস হবার পরেও আগস্ট যদি হয়ে থাকে আগস্টের সেপ্টেম্বর অক্টোবর আজকে প্রায় 2-3 মাস হতে চলছে আজ পর্যন্ত একটা কাজ তারা এখনো করে দেখাতে পারেনি তো এটাই দিয়ে পরিষ্কার আসলে তারা মানে এটাই একটা দিয়ে গেমিং খেলতে চাইছে জনজাতিদেরকে মানে মনে করেছে যে এই এলাকার অর্থাৎ টৈনানি বাজার এলাকার মধ্যে যদি একটা জোনাল অফিস খোলা যায় তাহলে এই টৈনানি এলাকার মধ্যে সমস্ত জনজাতিদেরকে তাদের ভোট ব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে এটা দেখিয়ে ফায়দা লুটতে পারবে এটার জন্য অফিসটা খোলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখতে পেলাম এখানে জিরো আজ পর্যন্ত ডাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার মতন 9 জন স্টাফ আছে এখানে সাব জেডিও সহ তারা বসে বেতন নিচ্ছে কিন্তু কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে তারা কিন্তু কাজ করতে পারছে না অথচ ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ করার জন্য এডিসি সরকারকে ধাপে ধাপে ফান্ড ট্রান্সফার করা হচ্ছে কিন্তু সেই টাকাগুলি আজকে কোথায় গিয়েছে আমরা এখানে এসে আমাদের প্রশ্ন জাগছে এই টাকাগুলি কোথায় খরচ করা হচ্ছে কোটি টাকা কোথায় খরচ করা হয়েছে এই টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে কারা বেনিফিশিয়ারি এটাই আমরা জানতে পারলাম এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুঃখ বিষয় ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এইভাবে
এডিসি এলাকার উন্নয়নের কাজ চলছে। আজকে এটাই একদম নিজের চোখে আমরা প্রমাণিত যে আসলে উন্নয়ন করছে না। এই বিভিন্ন যে এডিসি উন্নয়নের ফান্ড নিয়ে এসে যার ব্যক্তিগতভাবে এডিসি সরকারের মন্ত্রীরা যার ব্যক্তিগত স্বার্থে এই টাকাগুলি খরচ করা হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি জনগণের জন্য কোনো খরচ করা হয়নি। এবং আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যেও দেখেছেন এডিসির জন্ম থেকে আমরা কোনোদিনও শুনিনি ব্যক্তিগত ইএমদের জন্য যে সিকিউরিটি যে গার্ড থাকার জন্য ওইখানে মানে ছাদ ঢালাই করা বিল্ডিং বাড়ি বানানো হয়। এটা অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের এডিসির জন্ম থেকে কোনো সরকার এইভাবে কাজ করেনি। কিন্তু কি দেখলাম আমরা, ত্রিপুরা রাজ্যে একটা থাংসা সরকার মানে জনজাতিদের মানে জনজাতির উন্নয়ন দরদি সরকার নিজেদেরকে জাহির করে কি হলো, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারি টাকা খরচ করে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বাড়িতে নিজের বাড়িতে বিল্ডিং বানানো হচ্ছে। সেটা আমরা মিথ্যা কথা বলছি না, যে আপনারা নিশ্চয়ই সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে দেখেছেন। এবং চাকরি ক্ষেত্রেও আপনারা দেখেছেন বিভিন্নভাবে দুর্নীতি করা হচ্ছে। ওয়ার্কিং ইন্টারভিউর নামে বিভিন্নভাবে মানে নিজেদের কাছের লোককে, নিজেদের পরিবারের লোকদেরকে চাকরি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সাধারণ গরিব মানুষ, সাধারণ যারা জুমিয়া পরিবারের সন্তান, যারা কষ্ট করে বিএ MA পাস করেছে, তাদের জন্য চাকরি নেই। কাদের জন্য চাকরি? সমস্ত যারা ত্রিপুরা মথান লিডার, ত্রিপুরা মথান নেতা, ত্রিপুরা মথান মন্ত্রী, তাদের পরিবারের জন্য চাকরিগুলি। এবং সর্বশেষ কিছুদিন হয়তোবা 1 মাসও হয়নি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সারা এডিসি এলাকার জন্য 139 জন যে নার্স নিয়োগ করা হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের মধ্যে। সেই কারণে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তারা প্রতিনিয়ত বলে 19টা দফা, আর যখন চাকরিগুলি ছাড়া হয় তখন 1 দফাকে চাকরিগুলি দেওয়া হয়, অন্য না 18 দফা কোনো তাদের জন্য কোনো চাকরি দেওয়া হয় না। অর্থাৎ অন্য দফারা রাস্তার মধ্যে থাংসার কথা বলে চিল্লাচিল্লি করবে, মিছিল করবে, আর সমস্ত বুক করবে একটা দফা। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানে এডিসি প্রশাসনের যে শাসনের নমুনা। অ্যাকচুয়ালি শাসনের নামে জনজাতিদেরকে অপশাসন করা হচ্ছে, জনজাতিদেরকে ঠকানো হচ্ছে শাসনের নামে, থাংসার নামে, দফার নামে। আসলে দফা টফা কিচ্ছু নয়, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বসে যে রাজ্য সরকার হোক, কেন্দ্র সরকার যতগুলি প্রকল্প টাকা আসুক, এই টাকাগুলিকে নয় করা, আত্মসাৎ করা, এটাই হচ্ছে তাদের মূল লক্ষ্য। অন্য কিচ্ছু নয়। এই টাকাগুলো আত্মসাৎ করার হচ্ছে তাদের মূল লক্ষ্য। কারণ আপনারা দেখেছেন এই এলাকার মধ্যে এডিসি সরকার এসছে প্রায় 2 বছর তো কাছাকাছি হয়ে গেছে। 2 বছরের মধ্যে 2টা কাজ এখন পর্যন্ত আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে পারবে না। আর ভারতীয় জনতা পার্টি 4.5 বছরের মধ্যে আমাদের এডিসিতে আমাদের ক্ষমতা না থাকার সত্ত্বেও আমাদের এই এলাকার মধ্যে পানীয় জল, কারেন্ট, বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি, বিভিন্ন দপ্তর লাইন ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রত্যেকে আমরা বিভিন্নভাবে সাহায্য পৌঁছে দিতে পেরেছি। কিন্তু এখন এই এলাকার মধ্যে অন্তত এই সাব জোনাল থেকে এখন পর্যন্ত একটা লাল 5 পয়সার একজন বেনিফিশিয়ারি এখান থেকে সুবিধা পায়নি। এটাই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসি প্রশাসনের চালানোর নমুনা। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের এডিসির